තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔව්. 35 වෙනි දුරස්ත භාවනා වැඩසටහනේ පළවෙනි දිනේ පළවෙනි ධර්ම සාකච්ඡාව වෙනුවෙන් වැඩම වදාළ ගෞරවනීය ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේව පාද නමස්කාර පූර්වකව ධර්ම සාකච්ඡාව වෙනුවෙන් පිළිගන්න ලබනවා. ස්වාමීන් වහන්සේ අද දින අපිට කමඨාන් වාර්තා දැනට 13ක් ලැබිලා තියෙනවා. හොඳයි. මම ප්‍රියංකා මිස්ගෙන් මුලින්ම ඉල්ලා සිටිනවා වාර්තා ටික ඉදිරිපත් කරන ලෙස. අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ. දැන් කවුද ලොක්කේ කිම්මානිද ප්‍රියංකාද ලොක්කේ? ප්‍රියංකා මිස්. බණිය මොකද දැන් පැහින්න දැන්. අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ. මේ ඔය මේක හරිය නෑ කවුද මේ කිම්මානි හරිය නෑ ඒකේ ලයින් එකත් හරිය නෑ චර්චුරු ගන්න. උඹ හොඳයි ප්‍රියංකා හොඳයි. ප්‍රියංකා කොහොමදත් ලොක්කේ. හොඳයි ස්වාමීන් වහන්සේ. මේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ දරුවෙක් ලියලා තියෙන්නේ අවුරුදු 9ක ඉංග්‍රීසි වලින් තියෙන ස්වාමීන් වහන්සේ. Reports by Dinuka Decades. Mindful sitting. I did my mindful sitting in the living room for 15 minutes, where there were a few distractions. During my sitting meditation, I noticed my breath when my tummy rose, and my out breath when my tummy fell. I got distracted with thoughts about my friends leaving the school and felt sad. I noticed my breath coming in and out once again. Then only I realized my mind has wandered. I also noticed that my out breath was longer and hotter than my in breath. It touched my upper lip. Mindful walking. I did mindful walking in my living room for 15 minutes. In my living room, there are two surfaces, which are very different. Today, I noticed that my shin felt tight in my right leg. I also noticed that I was more mindful when my right leg touched the floor, because it was weaker and needed more time and effort to lift. Also, the front part of the right foot touched the ground first compared to my left foot, which touched the back first. I noticed that there was a change in pressure when I lifted my foot. I will try to be mindful in everyday life. Teruvan Saranai Bante. Sitting meditation, whenever mind goes back and whenever you are noticing it is coming back, then only you understand the mind was wandering and wandered off and came back. But each time when it come back, so you have to see whether what you feel the tummy rising, falling, or air blowing and air draft, whatever may be. Whenever the mind come back, see what is the sign, what is the evidence, what is the verification as to did mind come back. So that way reporting is very interesting. Your report will be more juicy and sappy. And see walking, if you happen to be a football player, I know definitely you will be kick the ball with right leg, never the left leg. So likewise, right hand, left hand, you are working with, normally unless otherwise you are working with the right hand, it is very strong and it jump and do the task. Left leg is dragging. And as the report goes, your right leg is the active part, other is passive. Each and every footballer knows. So when you are playing, kick the ball and see which leg is coming. So they are destined, they are pre-decided. So likewise, a lot of things you may learn with mindfulness, and don't think they are not interesting, they are not important, they are very important. Because they are your own experience, your own under-the-nose experience, your own on-the-spot observation. Good. Thank you for starting with that 9-year-old sati or mindful child. We are moving to the next. Second
දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ ගෞරවනීය ලොකු ස්වාමින් වහන්සේ භාවනා කමඨහන් විස්තරය 2 පර්යංක භාවනාව මම දැනට සති 3ක කාලයක සිට ඔබ වහන්සේගේ උපදේශ පරිදි නොකඩවා දවසක 3 වතාවක් උදය දහවල් රාත්‍රිය පැය බැගින් භාවනා කරමි. වරහන් ඇතුලේ ආධුනික කමඨහන් විස්තර ඒවා උපදේශද ලබා ගතිමි. මූලික කමඨහන ලෙස මම දැන් මෙතනයි සතියෙන් මෙනෙහි කරමින් භාවනා කළ අතර එවිට ශරීරයේ ඉදිරියට සහ පසුපසට පැද්දෙන ආකාරයත් උරහිස්වල තද ගතියත් එවිට පඨවි ධාතු ලෙස මෙනෙහි කළ විට තද ගතිය නැති වී ගිය ආකාරයත් සමහර විට ශරීරයේ ඉදිරියට නැමෙන අතර ඔළුව වමට හැරුණු ආකාරයත් දැනුණු අතර එවිට ශරීරයේ කෙලින් නොකර පාදවල වේදනා සහ හිරිවැටීම් දෙසද ශරීරයේ සිදුවන චලන දෙසද සතියෙන් බලා සිටි පසු එය නැති වී යන ආකාරයත් හොඳින් නිරීක්ෂණය කළෙමි. ආශ්වාසය හා ප්‍රාශ්වාසය දැනුණු අතර ඒ දෙස විමසිල්ලෙන් බලා සිටියෙමි. හුස්ම ගැනීමේදී නාසිකා අග්‍රයේ හැකිලෙන අයුරු හා හුස්ම හෙලීමේදී නාසිකා අග්‍රයේ දිගහැරෙන අයුරුත් හොඳට වැටහුණි. වරහන් ඇතුලේ සුලන් රැල්ලේ ස්පර්ශය නොවැටහුණි. වටපිට ශබ්දය ඇසුණට බාධාවක් නොවිය. එහෙත් ගෙදර ළමයි කෑ ගසන විට පොඩි තරහවක් ආවද ඒද තරහක් බව මෙනෙහි කළෙමි. හිත නොයෙක් අරමුණු වලට පිට ගිය බව දැනුණු අතර හිත නැවත මූලික කමඨහන වෙත ගත්ෙමි. වරහන් ඇතුලේ මම දැන් මෙතන. එවිට નિરાයාසයෙන්ම සිනහ පහළ විය. ගරු ස්වාමින් වහන්සේ දැනට දවස් 3ක පමණ සිට මම පර්යංක භාවනාවට වාඩි වූ විට වෙනදා මෙන් සතියෙන් භාවනා කළ නොහැකි අතර කොපමණ උත්සාහ කරත් මූලික කමඨහන දෙස හෝ ආශ්වාස හා ප්‍රාශ්වාස වෙත සිත තබා ගැනීමට කොහෙත්ම කළ නොහැක. සිතුවිලි දෙස බැලුවද සිතා ගැනීමට නොහැකි ලෙස සිතුවිලිද සිතා ගැනීමට පවා අපහසු සිතුවිලි රාශියක් බලා සිටීමට පවා නොහැකි ලෙස ලක්ෂ ගානක සිතුවිලි ඉතා වේගෙන් පැමිණි. එය පැවිසීමට නොහැකි අතර එය සිහි මද ගතියක්ද නිින්ද නැතිනම් විසුදැයි දැනේ. එවිට ශරීරයේ ඇතුල් පැත්තේ බඩවැල් සහ ඉල ඇටවල ස්පර්ශයක් දැනෙන අතර ඒ ඊටමත් සනීපය. දෙපා වල හිරිවැටීම් හා වේදනා දැනුණද සමහර විට වේදනාව සනීපයක් ලෙස දැනෙන අතර ඒ ඊටමත් ඉක්මනින් පහව ගොස් නැවත ශරීරයේ ඇතුල් පැත්තේ ස්පර්ශයට සිත යොමු වේ. මෙම හැම අවස්ථාවකම මගේ අවට ශබ්ද, ළමයි කෑ ගසන ශබ්ද, බිත්තු යොරලෝසුවේ ශබ්ද පවා හොඳින් ඇසෙන අතර කිසිම මනාප අමනාපකමක් පහළ නොවේ. කොපමණ උත්සාහ කරත් මූලික කමඨහනට සිත ගන්නට එය කළ නොහැක. එය කවුරුන් හෝ විසින් තදින් අල්ලාගෙන සිටිනා ලෙස දැනේ. එවිට තරහක් පැමිණියද එය මෙනෙහි කළද මගේ සිත පාලනයකින් තොරව සිතුවිලි ගලා එයි. මේ කිසිම අවස්ථාවක බයක් නොදැනුණු අතර භාවනාව ඉදිරියට කරගෙන යාමට පිරියක් දැනුණු අතර ඔරලෝසුවේ පැය අවසන් ශබ්දයෙන් දැස් ඇරියෙමි. පැයක කාලයක් ගත වී තිබුණද මට එම කාලය විනාඩි 20ක් තරම් කාලයක් මෙන් දැනුනි. ගෞරවනීය ලොකු ස්වාමින් වහන්සේ මගේ ඉදිරි භාවනාව කරගෙන යාම සඳහා උපදෙස් දෙන මෙන්ද වැරදි ඇතොත් පෙන්වා දෙන මෙන්ද ඔබ වහන්සේගේ දෙපා නැමද ඉල්ලා සිටිමි. ඔබ වහන්සේ ඇතුළු සියලු දෙනාටම නිදුක් නිරෝගී සුවය සහ නිවන් මාර්ගය අවබෝධ වේවායි ප්‍රාර්ථනා කරමි. තෙරුවන් සරණයි. රංජිත් කුමාර කුරුණෑගල. ඉතින් මේ මූල කර්මස්ථානයක් තියෙන නිසානේ දන්නේ මූල කර්මස්ථානට යන්න බෑ කියලා. සතියක් තියෙන නිසානේ දන්නේ හිතවිලි තියෙනවයි කියලා. ඉතින් මූල කර්මස්ථානයක් නැතුව සතියක් නැතුව හිතනව මොනවාක්වත්ම නැහැ. ඒකයි මිනිස්සු හරි ආසයි ජීවිතේට. සතිමත් වෙච්ච ගමන් මූල කර්මස්ථාන දීපු ගා ඒක නැති බව තේරීමෙන් තමයි භාවනාවක් කියන එකක් තියෙනවා. මෙනෙහි කිරීමක් කියන එකක් තියෙනවා. මානසිකාරයක් කියන එකක් තියෙනවා කියලා තේරෙන්නේ. ඉතින් ඒ තේරෙන එකට කැමති නැහැ. එන ආය මූල කර්මස්ථානයක් නැතුව සතියක් නැතුව ඉඳලා බලන්න මොකුත් වෙන්නේ නැහැ. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් අඩු ගානේ කාලා තියෙන රාත්තල් ගාන දානවා. ඒසාව නොදැනවත්කම මූල කර්මස්ථානේ දනින්නේ නැහැ කියන එක ලොකු ජයග්‍රහණයක්.
මෙච්චර ටොං ගණන් හිතවිලි තියෙන බව දන්නකම හිතවිලි නෙමෙයි හොඳ. ඒ බව දන්නකම කොච්චර වටිනවද? ඉතින් එහෙම ගිහිල්ලා තමයි වපසරිය දැනගත්තට පස්සේ තමයි අපිට පාලනයක් එන්නේ. ඒක නිසා මම දන්නවා පැහැදිලිව ලියලා තියෙනවා භාවනා එපායලා නැහැ කියලා. ඒක හොඳ ලකුණක්. හැබැයි හොඳක් නම් දකින්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. කවදා හරි නරක දකින්න ගිය ගමන් දකින්නෙම හොඳ විතරයි. අනේ කමන්නේ ඕනේ පෙන්නන නරක පෙනිච්චයි දැන් ඔය සතියෙන්නේ පේන්නේ. දැන් චීන කන්නඩි දාලා තියෙන කියලා බලන්නකෝ. පේන්නේ හොඳ විතරයි. හොඳ බලන්න යන්නකෝ. පේන්නේ නරක විතරයි. ඉතින් ඕක විහිළුවක්. ඉතින් ওই විහිළු කතා අපිට මරණ මොහොතේදී කරගන්න බෑනේ. ලෙඩ වුණාට පස්සේ කොරෝනාවෙම ඇදිලා පෙන දාන්න ගත්තොත් එහෙම කරන්න බෑ. ඊට ඉස්සෙල්ලා පොඩ්ඩක් දැනගෙන ඉන්නලා බලන්න මොකද වෙන්නේ කියලා. ඔය භාවනා නොකරන අයගේ හිතත් ඔච්චරමයි භාවනා කරන කට්ටියගේ හිත ඔච්චරමයි. ආයි වෙන කිසිම වෙනසක් නැහැ. අර භාවනා කරන එක නා ඉතින් අර කපන්න බැරි යත ඉඹිනවා වගේ ඔය භාවනා හොඳයි කිය හිටියට ඒගොල්ලොත් ඉන්නේ උතරම තමයි. ඉතින් ඒක නිසා ඔය ටික හරි දැනගත්තේ භාවනාවේ මේවා භාවනා ප්‍රතිඵල ප්‍රශ්න නෙවෙයි. තවත් උනන්දුවෙන් බලන්න මොකද මේවා ප්‍රතික්ෂේප කරන දෙයක් නෑ. ඔක්කොම ඇත්ත. ඔක්කොම අස්පනා පිට වෙන දේවල්. ඒක පිළිගත්ත ගමන් ඔබ සම්පූර්ණ ආයත වෙනස් වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒක නැචර් කරදර වෙන්න එපා. ඕක තමයි ක්‍රමේ. ඒතිෙද්දි කරන එක තමයි දක්ෂකම කියලා දිගට කරගෙන යන්න. තුන්වන ප්‍රශ්නය. ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේ සක්මන් භාවනාව අද දින ලනුපැදුරේ පළමුව සෙමින් ඇවිද්දා. එවිට යටිපතුලට එහි ගොරෝසු බවත් වේදනාවක් දැනුණු අතර ලේවකේ හිස් අවකාශයක පැවතෙන බවද සමහර අවස්ථාවල ලනුපැදුරේ ඉස්සුන තැනක වැදුණු විට ලේවකයට ගොරෝසු බවක්ද දැනුණා. වම් පාදයේ දකුණු පාදයේ අතර පා තබන විට වෙනස්කම් දැක්කා. සිත පිට යෑමත් වරින් වර සිදු වුවත් කතන්දර ගොතන්න හදන සිතේ චපල බව දුටුවා. මෙසේ පැය භාගයක් පමණ සක්මන් කරන විට ඉනපෙද සහ වම් පාදයේ මස් ගොබයද කැක්කුම් දී එය නැතුව ගියා. වතුර තිබහක් ආවා. වතුර බී වැසිකිළියටද ගොස් සක්මනට නැවතත් ආවා. ඇවිදින බව නිතැතින්ම සිදුවන බවත් හුස්ම හයියෙන් ගන්න බවත් වැටහුණා. මෙසේ ටික වේලාවක් සක්මන් කරන විට දැස් නිදිමර වී තිබුණා. පැද්දී නිදිමත තුලින්ම ඇවිදින බවත් ඇඟ පුටුවක හැපුණ බවත් තේරුණා. පිටුපස බැඳ තිබූ දෑත් ලෙහි ගියා. ආපසු ඉස්සරහට දෑත් බැඳගෙන සක්මන් කරන්න හැදුවත් ආපසු දෑත් නිින්දත් සමග ලෙහි ගියා. මෙලෙස විනාඩි 20ක් පමණ නැවත සක්මන් කර තිබුණා. ඉන්පසු නිදිමත ගතිය සමගම පර්යංකයට වාඩි වුණා. හුස්ම රැල්ල දෙස හොඳින් බලා සිටියා. සීතල සුසුම් රැල්ල උගුර අයිනෙන් නැති වී ගියා. ටික වේලාවකට පසු උණුසුම් ලෙස පිටවන හුස්මට පෙර හිස්තැනක් ඇති අයුරු හොඳින් බලාගත හැකි වූවා. තවද පිටවෙන හුස්ම දීර්ඝ ලෙසත් මැදදී සියුම් ලෙස කැඩි එකම හුස්මක් ලෙස පිට නොවන බවද තේරුම් ගියා. මෙසේ බලා සිටින විට දකුණු පැත්තේ පිට දිගේ රැලි නැගෙන ස්වභාවයන්ද එය රැලි නගමින් නැති වෙන අන්දමත් ඉන්පසුව බෙල්ල පහළට රැලි ගමන් කරන අන්දමත් දැනුණා. මෙලෙස විනාඩි 45ක් පමණ පර්යංකයේද සිටියා. මේ මාගේ අද දින කමඨහන් වාර්තාවයි. ධර්ම අවවාදයක් ලබා දෙන සේක්වා. අප වෙනුවෙන් මහත් අනුකම්පාවෙන් වැඩම වූ ඔබ වහන්සේලාටත් වැඩසටහන් සංවිධානය කරන සැමටත් තෙරුවන් සරණයි. එපමණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔය ඒ කියන්නේ ඇවිදිනකොට දැනෙන ඒ තෝන්තු ගතිය, පය හැප්පෙන ගතිය, ඒ වගේ එක පාට සතිය ඇති කරලා දෙනවා. කොයි හරි පිටපොට ගියේක එක පාට පය හැප්පිච්ච ගමන් කොන්දේ මාරු ආපු ගමන් නිදිමතක් ආපු ගමන් ඔන්න මතක් වෙනවා. ඒ වුණාට අපි ඔක්කොටම වෛර කරන්නයි පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ. බලන්නකෝ සක්මන් කරන පය හැප්පුණා. සක්මන් කරන නිදිමත ආවා. ඉතින් ඒ ස්පනා පිට වෙන දේවල්. ඒවටත් කමන්නේ. ඒවත් ඉදිරියගෙන යන්න. ඒව අර පිට ගිය සතිය නැවත අරමුණට එනකොට දැනෙන හැටි. අපි වට අත්තරදී පාවැරදි කියලා කිව්වට ඒව මේ අපි කරන දේවල් නේ ස්වභාව ධර්මයේ හැටි. අපි කරන්නේ ඒක පිළිබඳව අවදීන් ඉන්න එක තමයි. මූල කර්මස්ථානේ තමයි ඉන්නේ. ඇතුලේ සතිය තමයි ඉන්න හදන්නේ. නමුත් එහෙම ඉන්නේ ඒ වෙන්නේ නැති එක අය හදලා ගෙනත් දෙන්නේ අන්න අර වගේ අකරතැබ් වලින් තමයි. ඉතින් අකරතැබ් වල තමයි නිවන තියෙන්නේ.
බුදුහාමුදුරුවෝ කියන්නේ සම්බාධේ ඕකාසාදිගම. ඔය හැප්පෙන හැම තැනකදීම පිට යන හැම තැනකදීම ඒක නිවන් දොරටුවක් වෙන්නම් ඒකට අනුකම්පා කරන්න. ඒක හැටි ඒක බෑ කියන්න නෑ කියන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි. අස්පනා පිට වෙන දේ කියලා ඕකට තරහ වෙන ගතිය විතරක් අඩු කරන්නකෝ. ඒකට කියන්නේ ඒක ප්‍රශ්නයක් කියලා ගන්න එපා. උත්තරයක් කියලා ගන්නකෝ. මේක භාවනාවේ ලැබෙන උත්තරයක් කියලා. එහෙම කළා වார்த்தාවක් කරන්න බලන්න අපි මොකද වෙන්නේ කියලා බලමු. අපි යනවා ඊගාවට. හතරවෙනි ප්‍රශ්නය. ස්වාමීන් වහන්සේ මේ ප්‍රශ්නේ ඔබ වහන්සේ එවපු ප්‍රශ්නේ. ඔව්. ඒකේ දවස් දෙකේම දෙක කියවන්නද? නම මොකද්ද තියෙන්නේ? ගාමිණී පන්නිල. කමෙන්ට් එක අනේක කියමු අපි ගාමින්ට ඊට පස්සේ ඔය අපේ සැසිවාරයට වණ්ඩේ කියලා එවටකොට අවසානට නැත්තම් හොඳයිමයි කියලා හිතන පරියන්කේ විස්තර අපිට ලිව්වොත් ඇති මේ ඩයට් එක තමයි මේන්ටේන් කරන්න ලියන වෙලාවට තමන් හොඳයි කියන එක පරියන්ක විස්තර ලිව්වොත් ඇති අදට අපි දෙකම කියමු. හොඳයි ස්වාමින් වහන්සේ. ගරුතර ස්වාමින් වහන්සේ ඔබ වහන්සේගෙන් පිළිතුරු නොලැබුණත් භාවනාව දිගටගෙන කරගෙන යන්න අවශ්‍ය නිසා ඔබ වහන්සේගෙන් කමඨහන් පිරිසුදු කරගන්නා තෙක් මා භාවනා කළා. අද දින උදේ ශරීරයේ වේදනා ඇති වූ අතර මුළු සිරුරම එකම ගුලියක් වගේ එකට හිරිවැටීමක් සමග වේදනා තත්වයක් පැවතියා. පසුව හිත ඊතා හොඳින් සමාධියටපත් වී අදුක්කම සුඛය තත්වයටදපත් වී පසුව ඊතා හොඳින් හුදකලාවට පැමිණ බොහෝ වේලාවක් හුදකලාව ගත කළා. සවස් වරුවේ එකම වේදනා ගොඩක් අත්විඳා. ඒ වේදනා කලින් ඒවා වගේ නෙමෙයි. මගේ කොඳුයට පෙළේ කැල්සියම් තැන්පත් වීම නිසා ස්නායු තදවීම ඇති වී බෙල්ලේ සිට අත් දෙකෙන් එක කකුලකුත් තදබල වේදනාවක් ඇති වෙනවා. වරහන් ඇතුලේ ප්‍රතිකාර කර වේදනාව හොඳ වී තිබුණා. අද භාවනාවේදී මතුවුනේ ඒ වේදනාවල්මයි. වෙනදාට නොරිදුණු කකුලත් පපුවේ මැද කලින් සිට තිබුණ පොඩි වේදනාවකුත් වශයෙන් සියලු වේදනා ඊතා තදින් මතුවුණා. පපුව මැද වේදනාව එකට එකතු වෙලා කැරකි මගෙන් ඈතට ගියා. මම මේ සියලු වේදනා දෙස පරතෝ සංකල්පෙන් බලා සිටියා. වේදනා සියල්ල පහව යනතෙක් නිරීක්ෂණය කළා. පැය දෙකක පමණ වූ භාවනාව අවසානයේදී අත්හා පාදවල ඇඟිලි මදක් ඉදිබී තිබුණත් පසුව එම තත්ත්වය පහව ගියා. රෝගයට අදාළ වේදනා තත්වයන් මතුවීම භාවනාවේම ප්‍රතිඵලයක්ද යන්නත් ඒ දිගින් දිගට මතුවුවොත් දිගට කරගෙන යෑම ගැටලුවක් වේද යන්න පිළිබඳවත් වරහන් ඇතුලේ භාවනාවෙන් පසුව මේ වනතෙක් ඒ විදීම් නැවත මතුවුනේ නම් නැහැ. ඔබ වහන්සේගෙන් සුදුසු උපදෙස් ගෞරවයෙන් අපේක්ෂා කරමි. ඊළඟ එකේ මා දිගටම මෙසේ කමටහන් ඒක ඕනේ මම හිතන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ. පෙර දින වාර්තාවේ ඇතුළත් කිරීමට අමතක වුණ දෙයක් තිබෙනවා. මා වේදනාව නිරීක්ෂණය කරමින් ඉන්න විට එකවරම මේ තරම් දුක් විඳින්නේ මොකටද? ඕක අතහැරලා දාන්න වගේ සිතුවිලි ගුලියක් ඉදිරිපත් වුණා. ඒ එක්කම එහෙම කරන්න බෑ. මම මේක කොහොම හරි කරන්න ඕන කියලා පිළිතුරු සිතුවිලි ගුලියක්ද එකපාරටම ඇවිත් ගියා. හරියට කවුරු හරි පිට ඉඳන් කිව්වා වගේ. ඊට පස්සේ මට ලොකු ධෛර්යයක් ආවා. අද දින භාවනාවේදී රෝගයට අදාළ වේදනා වගේම පොදු වේදනත් තදින් මතුවුණා. වේදනා නිරීක්ෂණය කිරීමේදී ඒවා ඒ මොහොතට පමණක් දැනෙන බවත්, ඒ මොහොතට පසුව වෙනම අලුත් වේදනාවක් ඇතිවන බවත්, ඒ අතීත වේදනාවත් සමග වේදනාව සැලකීම නිසා වේදනාව දිගට දැනෙන බවත් හැඟුණා. ඒ වගේම අපිට වේදනා සංඥාව ලැබෙන විට ඒ වේදනාව අතීත වේදනාවක් වී හමාර බවත් වැටහුණා. පරණ සිග්නල් එකකට නේද මේ පෙට්‍රල් පුච්චන්නේ කියලා මට තනියම hina ගියා. ඒ විදිහට වේදනාව දිහා බලනකොට වේදනාව තුනී වී ගියා. පසුව සුළු වේදනාවක් සහිතව උනත් හිත නිදහස්ව පැවතියා. පැය දෙකකට වැඩි භාවනාවෙන් පසුව අත් දෙකේ සහ කකුල් දෙකේ ඇඟිලි ඉදිමී තිබුණා. මම මේ වේදනාව නිරීක්ෂණය කරන ආකාරය නිවැරදිද යන්න හා ඉදිරියේදී භාවනා කළ යුතු ආකාරය පිළිබඳව ඔබ වහන්සේගෙන් ගෞරවයෙන් උපදෙස් පතමි. ඔබ වහන්සේට නිදුක් නිරෝගී දීර්ඝායුෂ ලැබේවා. එපමණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔව් භාවනාව ඕක තමයි කෙරෙන්න ඕනේ. නමුත් ওই වේදනා අර මේ ලෙඩේ වේදනා
පිට වේදනා අනම්මනම් දාන්න නැතුව වේදනා භාව වේදනා ස්වභාව වේදනා ගතිය බලන්න මම මොකද්ද මේකෙන් අදහස් කරන්නේ ඒක මේ ආස්වාද ප්‍රසවාසයේ කියන රූප වැඩ වලින් වෙනස් දෙයක් බව තේරුම් ගන්න. ඒකම සංඥා කියන නාම ධර්මියුත් වෙනස්. වේදනා කියලා වෙනම වේදනා જાතියක් තියෙනවා. අපි ඔකට මේ අර ලෙඩේ වේදනාව, අතීත වේදනා, අනාගත වේදනා කියන පොදු නම් කිරීම කරන්න ගිය ගමන් ආතතියක් එනවා. ඔක්කොම වේදනා. එහෙම දාන්න බෑ මේ ශරීර ආශාව තියෙන තාක්කල්. ඉතින් බයයි මේක වෙන කොරෝනා වල රෝග ලක්ෂණයක් දන්නේ නැති තිබුණු ලෙඩේද කියන දන්නෙත් නැහැ කිය බලනවා. නේ වේදනා ගති වශයෙන් බලන්න. ආන්නයෙන් බලන්න පටන් අරගත්තොත් තමයි තේරෙයි. ඔය දැන් ඔය තියෙන ඔය පීවර ටික පහු කරපුවාම තමයි එතෙන් යන්න පුළුවන්. ඔය වේදනාව දැනෙනවයි කියලා කියන්නේ වේදනාව දැනන වෙලාවෙදී දන්නවයි කියලා කියන්නේ සුව වීමක් කියලා කියන්නේ. භාවනාවේදී වේදනාව දැනෙනවයි කියලා කියන්නේ වේදනාව වෙලාවෙම ප්‍රතික්‍රියා නොකර සිරදේ උදුව ගෙට වැඩියා කියලා හිතා ගන්න කියනවා. දැන් වැඩි හරි. ඉතින් ආන්නේ මේ විදිහට අපි මූණ දෙනවා නම් වේදනාවට ආයේ ඕ වේදනාව ලෙඩක් වෙන්නේ නැහැ. බේතක් ඕනෙත් නැහැ. අපිට අර මූණ දෙන්න බැරි වෙනකොට තමයි අපි දඟලන්නේ. ඉතින් අර කියනවා සාමාන්‍ය හෙම්බිසාවක් හැදුනොත් දවස් 4ෙන් සනීප වෙනවා. නැත් මේකට බේත් බිව්වොත් දවස් 6ක් යනවා. වේදනාවට ආයේ හෙම්බිසාට ආලෙන් බේත් ඕනේ නැහැ. ඔක එහෙම යන්න එකයි තියෙන්නේ. ඉතින් අන්න ඒ වගේ මේ වේදනාවට ඉතින් දුක් වේදනා තමයි කතා කරන්නේ. තියෙන බය තමයි ඔය නටවන්නේ. නමුත් මේ කියන එක කරන්න මම හිතනවා අනික් අයට වැඩිය ඒක පොඩ්ඩක් හසුරව ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඔය දිගට කරගෙන යනකොට ඔය වේදනාව කියන තරම් ඔය යකා ඔය කියන තරම් කළු පාට නෑ. ඔయిత වැඩි වේදනාව කොච්චර විඳලා තියෙනවද? මේ කරන්නේ උත්තරම ක්‍රියාවකට කියලා හිතාගෙන දිගට ධෛර්යයෙන් ඒතර කිව්වාගේ ධෛර්යවත් කරන කොටත් තව ඉදිරියට හම්බ වෙයි. වේදනාව වේයතින් හොඳ පෞරුෂත්වයක් ඇති කරන දෙයක් අපි යනවා ඊගාව කරනවා. පස්වන ප්‍රශ්නය. තෙරුවන් සරණයි. ගරුතර ස්වාමින් වහන්සේ. පර්යංක භාවනාව. මේ වන විට භාවනා කිරීම ආරම්භ කර මාස 1කමාරක් පමණ වේ. පටන් ගැනීමට වඩා භාවනාවේ දියුණුවක් ඇති බව මට වැටහේ. වෙනදා මෙන් සිත සමාධිගත කර ගැනීමෙන් පසුව හුස්ම රැල්ලට අවධානය යොමු කරන ලදී. ආශ්වාසයේදී හා ප්‍රාශ්වාසයේදී හුස්ම රැල්ල එකිනෙකට වෙනස් බව වැටහුණි. ආශ්වාසයේදී හුස්ම රැල්ල සැහැල්ලු බවත් ප්‍රාශ්වාසයේදී හුස්ම රැල්ල රළු හා උණුසුම් බවත් වැටහුණි. ආශ්වාසයේ හා ප්‍රශ්වාසයේ හුස්ම රැල්ල ගමන් කරන අයුරු හා නාසිකාග්‍රයේ ගැටෙන අයුරු සිහියෙන් දුටිමි. සිත වෙනත් අරමුණු වලට ගියද එය නැවත හුස්ම රැල්ල වෙත යොදවයි. ඇතැම් අවස්ථාවල හුස්ම රැල්ලේ දැනීම නැති වී ගියද එය දිගටම මෙනෙහි කිරීමෙන් දැනීම නැවත ඇති විය. මෙලෙස භාවනාවේ දිගටම යෙදෙන විට යම් ඕලාරික දැනීමක් පැමිණ භාවනාවට බාධා කරන ලදී. එය නැති කර ගැනීමට ඉතා අපහසුයෙන් වුවද හුස්ම රැල්ලට අවධානය යොමු කරන ලදී. එවිට මම භාවනාවේ යෙදුනේ රාත්‍රී කාලයේ වුවද දැඩි දීප්තියක් ඇති වී සිත නිස්කලංක තැනකට ගියාසේ දැනුනි. නමුත් ෂණයෙන් එය නැති වී ගොස් ඕලාරික දැනීම ප්‍රබල විය. එය නැති කර ගැනීමට කොතෙක් උත්සාහ කළද බැරි විය. එලෙස භාවනාව අවසන් විය. භාවනා කාලය විනාඩි 35කට සීමා විය. ස්වාමින් වහන්සේ මගේ භාවනාවේ වරදක් ඇතොත් කරුණාවෙන් පහදා දෙන මෙන් ඉල්ලා සිටිමි. තෙරුවන් සරණයි. ගයාරා. එහෙම භාවනා වැරද්දක් නෙවෙයි. ඒකේම තමයි මේ වගේ ඕලාරික දෙයක් හිතනොත් ඒක මගේ කරගන්නවා. ඒක මම කරගන්නවා. මගේ ආත්මේ කරගන්නවා. ඊට පස්සේ තැවෙනවා. නැත්නම් ඕලාරික හිතවිල්ල තියන්නේ දවසේ කොච්චර පොඩ්ඩක්ද කියලා බැලුවොත් නොගිනිය හැකි තරම්. නමුත් ඒක තමයි නැවත වමාරක් අකා ඉන්නේ. ඉතින් අපි දුකට කැමැති. කියන්නේ අපි ඕලාරිකමට කැමැති. ඒක රචනයේ වැඩි වෙලාවක් ඕලාරිකමකට කතා කරනවා. නමුත් ඔහොම භාවනා කරගෙන යන්නකෝ බලන්න මොකද වෙන්නේ කියලා. ඔය කිසිම ඕලාරික දෙයක ඒ කියවෙන පණිවිඩයක් ඇත්තේ නැහැ. ඒක කියන්නේ අනික් වෙලාවට ඕලාරික හිතවිලි නැහැ කියන සාපේක්ෂ වටිනාකමක් විතරයි. ඒ සාපේක්ෂ වටිනාකම සිවුන් දෙත් මේ ඕලාරික දෙත් හිතවිල්ලත් මම කියා ගන්න නැතුව දැක ගන්න උත්සාහ කරන්න කියන එක තමයි කියන්න තියෙන්නේ. අපි යනවා ඉදිරියට. අයවන ප්‍රශ්නය. තෙරුවන් සරණයි. ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේ. සක්මන සුපුරුදු පරිදි නික්මුණා. සතිමත්ව ගමන් කළා. ගමන සමගම යෙදී සිටියා. එහි පහළවන සිත්වල කිසිවක් නැහැ. සිටගෙන සිටින ඉරියව්වේ දැස පියාගෙන සිටියා.
වේගෙන් හුස්ම බාහිර පරිසරයෙන් ඇදී එන ආකාරය දැක්කා. පිම්බීම හැකිලිම දැක්කා. පපුව උස් පහත් වන හැටි ප්‍රකට වුණා. හරියට හුස්ම නාසයෙන් ඇතුළු වන විටම මේ ක්‍රියාවලීන් තුනම සිදුවනසේ දැනුණා. ඒවායේ වේගවත් බව අඩු වුණා. මෙවැනි විටකදී ඒ සිදුවන ක්‍රියාවලීන් ගැන දැනුවත් වන විට අන් ක්‍රියාවලීන් ගැන දැනුවත්භාවය නොමැත. මේවා සංසිඳන විට කයේ වෙනත් තැනක සිදුවන කම්පනයක් ගැන දැනුවත් වෙයි. මේ සිද්ධීන් වල වෙනස්කම් පැහැදිලි නැහැ. නැත්නම් වෙනස්කම් විදියට මුණ නොගැසෙනසේ දැනේ. සක්මනක රැඳී සිටියාද කියා අවසානයේ නොතේරේ. ඇවිදීමක් හෝ ක්‍රියාවක් සිදු වුණාසේ දැනේ. සිතවිලි පහළවීම අඩුය. සිතවිලි නොමැතිව සිටී ලන් වී බැලුවත් අරමුණට කිසිවක් නැහැ. භව ගමන ගලා යන බව වගේ දැනුණා. සිතේ විපල්යාසයක් ආවත් බැලිය හැකිය. මුකුත් නොකර සිටීමේ කලාවත් යම් පමණකට වැටහේ. සංක්‍රාන්ති සමයක් වගේ දැනේ. ඔබ වහන්සේම निराකරණය කර පැහැදිලි කර දෙන මෙන් ඉල්ලා සිටිමි. ඔබ වහන්සේට සංවිධායක මඩුල්ලට පින් සිදු වේවා. නිවනින් සැනසේවා. එපමණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔය හැම මොහොතක්ම ඇත්තට සංක්‍රාන්ති මොහොතක්. නිකන් අවුරුදු කාලේ ඉන්නේ නොනගතේ කියලා එකක්, පුණ්‍ය කාලේ කියලා එකක්, සංක්‍රාන්ති අවස්ථාව වගේ. ඉතින් ඒ වගේ එක අපි සාමාන්‍යයෙන් භාවනා ජීවිතයේදී අල්ලලා දෙන්නේ ආස්වාසි ඉවරලා ප්‍රසවාසයේ පටන් ගන්නකොට. නැත්තම් වම තියලා වමෙන් දකුණට මාරු වෙනකොට මේ සංක්‍රාන්තිය සිද්ධ වෙන. ඒ කැලේ පන්නලා තමයි අපි කතන්දරේ ලියන්නේ. මොකද මේ සංක්‍රාන්තිය ගැන බලමින් කරන්න ගියොත් එimhe ඇදගෙන වැටෙන්න යනවා. සම්බරභාවි නැති වෙන තරම් සංක්‍රාන්ති අවස්ථාවල් තියෙන්නේ මේකේ. ඉතින් අපි අර නිත්‍ය සංඥාව දෙන දේත් එක තමයි කතන්දරේ ගොතන්නේ. නමුත් තේරෙනවා ඒකෙත් තියෙන්නේ බුදුහාමුදුරුවෝ වචෙන් තියෙනවා තිතස්ස අඤ්ඤතත්තං පඤ්ඤාති මේ තියෙන එකෙත් අන්‍යතා භාවයක් තියෙනවා. අඤ්ඤතත්තං. ඒ තමයි සංක්‍රාන්ති කියන්නේ. ඉතින් මේ සංක්‍රාන්තික පැවැත්මක් තියෙන මේක. ඉතින් ඒක දැක් ගන්නම ජනතාන්නේ දැකලා තියෙන්නේ. නැවත නැවත දක්නා සුළු ඉදිරියට යන්න ගියාම ඔක මේ භාවනා කරන අරමුණේ නෙවෙයි. සෑම අරමුණකම ඔක තියෙන බව තමයි තේරෙන්න පටන් අරගන්න. ඒ විදිහට දකින්න ලැබේවා කියලා අපි යනවා ඊගායක. 7 වන ප්‍රශ්නය. ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේ. පර්යාංකය විනාඩි 30යි. වයස අවුරුදු 23යි කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා ස්වාමින් වහන්සේ. හුස්ම නාසයට දැනී පපුව පිම්බී හැකිලි යයි. හුස්ම රැලි දෙකක් අතර හිඩසක් වේ. හද ගැස්ම දැනේ. නැවත නාසයට හුස්ම දැනේ. පපුව පිම්බේ. පිම්බීම අඩු වී හැකිලි යයි. සිත පිට යයි. නමුදු හුස්ම වැටීම දැනේ. වරහන් ඇතුලේ නාසයෙන් සහ පපුවෙන්. ක්‍රමයෙන් හුස්ම වැටෙන නැති වෙන බව දැනුණද පෙරසේම වෙනස්කම් ගොඩක් නැත. නාසයට හා පපුවට සියුම්ව දැනේ. හුස්ම අතර හිඩස දැනුනි. නමුත් පෙරසේ වැඩි කාලයක් නොවේ. හුස්ම හිඩස නැති විය. හිස්තැනකට ආවෙමි. වෙනත් කයේ දැනීම් මතුවිය. පපුව උඩ යට යෑම, කම්බුල් ආශ්‍රිත ගලන ස්වභාවය, කොන්දේ දැනීම් වැනි දේ දැනුනි. ඒ හිස්තැනට ප්‍රියභාවයක් ඇතිවිය. ඒ ප්‍රශ්නේ එපමණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. මේ ඇතිලා තියෙන හිස් භාවයයි යෝ දකින හුස්ම දෙකක් අතර තියෙන හිඩසයි ඒක කොහොම කතාවේ චිත්‍රය වැඩි කොටසක් වෙනවා ඉස්සරහට යනකොට. දැන් පේන තියෙන දකින්න දේවල් ගොඩයි හිඩස පොඩ්ඩයි හිස් භාවය පොඩ්ඩයි කියලානේ අතරින් පතර කියලානේ. නමුත් භාවනා කරගෙන යනකොට වෙන්නේ මේක පිළිබඳව යථාර්ථය පේන්න පටන් ගන්නවා. ඒ නිසා දිගට කරනකොට තියෙනවා කියන දේ නෑ වෙනවා නෑ කියන දේ තියෙනවා වෙනවා. ආන්නේ වෙනසකට පරිවර්තනයකට විපරිණාමයකට සූදානම් ශරීරයෙන් ඉදිරියට යන්න කියලා අපි යනවා ඊගාවට. 8 වන ප්‍රශ්නය. ගරු ස්වාමින් වහන්සේ. පර්යංකය. මූල කර්මස්ථානයේ සිතවිලි දෙස බලා සිටීම. දැස් පියාගත් පසු ආස්වාස ප්‍රස්වාස සංසිඳී ගියා. සිතවිලි ඇතිවීම නැතිවීම දැක්කා. සිතවිලි මුහුදු රළ වගේ අනිත්‍ය බව, හරසුන් බව මතක් වුණා. සිතවිලි අවම වීමත් එක්ක දැනීමට සතිය ආවා. දැනීම තුල සතියෙන් හිඳිද්දී කලින් සිතවිලි තිබූ සිත් මෙන්ම මේ සිත්ද හේතුඵල බව සිහි වුණා. කම්පන චලන ඈනුම් යෑම් කඳුළු ගැලීම් අධික ලෙස වරින් වර දිගටම දැනුණා.
කකුල හා පසුපස අධික වේදනාවක් මෙතෙක් දරා සිටියත් කකුල දිගහැර වේදනාව නැති වෙන්නට හැරියා. දැනීම හා සතිය නොකැඩී තිබුණා. සිතවිලි ඉඳ හිට ආවත් තද සුළඟේ ශබ්දය ඇසුණත් දැනීම තුල සතිය තිබුණා. සිතවිලි නැතුව දැනීම තුල උන්නු බව මතකයි. ඊට පසු කුමක් වුණාදැයි නොදැනිමි. බෙල්ල ඉදිරියට කඩා වැටෙන දැනීමත් සමග සිහියට ආවා. කය හා පපුව කෙලින් වුණා. නැවත දැනීම තුල සතිය නොසෙල්වෙන ස්වභාවයකින් තිබුණා. ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස කය වේදනාව සිතවිලි දැනුණත් ඒවා ඉක්මවා සිටින ප්‍රණීත සමාධිය තිබුණා. ඇඟ සෙලවුවත් ඇස් ඇර වැසුවත් සමාධිය එසේමයි. හිතෙනවා මිස හිතන්නට පෙළඹීමක් නැතුව පැය භාගයක් පමණ එසේ සිටියා. ප්‍රීතිය පස්සද්ධිය දැනුණා. යම් කම්පන ස්වභාවයක් සමග ඔළුව මතින් යම් විහිදී යාමක් වැනි ගතියක් දැනුණා. තවත් කෙටි කලක් එසේම නිසල්මනේ සිටියා. නැවතත් යම් කම්පන ස්වභාවයක් සමග සමාධිය බැස්සා. ඇස් ඇරුණා. පැය දෙකක් ඉක්මවා ඇත. ඔබ වහන්සේ සුදුසු අවවාදයක් දෙනසේක්වා. දායිකා උදාරා. එපමණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. ඒ කියන්නේ කකුල දිගෑරියත් එච්චරයි. ඒ වගේම වෙන කම්පන චංචල දෙයක් කෙරුවත් ඉරියව් මාරු කරත් සතිය කැඩෙන්නේ නැහැ කියන පදයෙන් බැලුවොත් කැඩෙන්නේ නැහැ. කැඩෙනවා කියලා බැලුවොත් කැඩෙනවා. ඒක නිසා අපිට ඕන දේ තමයි මෙතන සිද්ධ වෙන්නේ. ඒක විදියට බලනකොට. නමුත් ඒක අර බලාන හිටියොත් තමයි තේරෙන්නේ මෙහෙම රහස් වර්ගයක් මේකේ තියෙනවා කියලා. ඒ නිසා බය වෙන්න එපා. මම කියන්නේ කකුල දිගාරින්න කියලා. නමුත් දිගෑරියත් SMS මෝඩ් එකේ දිගෑරියොත් මුකුත් වෙන්නේ නැහැ. අන්නේ බව දන්නවනම් පේනවා දිගාරිනවා කියන්නේ විහිළුවක් කියලා. ඒ නාටකෙමේ තියෙන එකක් ඒක. ඉස්සර වගේ දිගෑරි නැත්තම් කොර වෙයි අංශභාගයදී එහෙම එන්නේ නැහැ. ඔය දිගෑරීම නිසා සතිය කැඩෙන්නේ නැහැ කියන පාඩම දන්න කෙනාට පේනවා දිගෑරියත් නැතත් අතර වෙනසකුත් නැහැ කියලා. ඒ කියන්නේ විදිහට ප්‍රතික්‍රියා කරන්න එපා. හැබැයි ප්‍රතිචාරය දක්වලා ඒකට ඉස්සර පස්සට සතිය මොකද වෙන්නේ කියලා ඔතන දෙපොලක සඳහන් වෙනවා. හැමතැනකදීම දක්නාසුලෝ භාවනා කරන්න කියලා අපි යනවා ඊගායකට. 9 වෙනි ප්‍රශ්නය. ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේ සතිමත් ඇවිදීම. ඇවිදීමේදී දැස් විවරව ඇති බැවින් පෙනෙන රූප ඔස්සේ සිත ඇදී ගියේය. කනට ඇසෙන කුරුළු නාද, සංගීතවල හඬ, අසල් නිවැසියන්ගේ හඬ වලටද සිත ඇදී ගියේය. මේ නිසා පියවර තැබීම සඳහා හොඳින් අවධානය යොමු කර සිටීමට නොහැකි විය. පියවර 2-3ක් පමණ කාලයක් පමණක් අවධානයෙන් ඇවිදීම පිළිබඳව සිහිය තබා ගැනීමට හැකි වූවායි සිතමි. වෙනත් සිතිවිලි වලට සිත ඇදී යාමෙන් පසුව නැවත ඇවිදීමට සිත යොමු කිරීමේදී පියවර බොහෝ අසීයෙන් ඇවිද ඇති බව පසක් විය. සතිමත් හිඳ ගැනීම. මෙහිදීද පෙරමෙන් විවිධ ශබ්ද සිතිවිලි ඔස්සේ සිත නොසන්සුන් විය. නමුත් ආස්වාස ප්‍රස්වාසයේ සමග උදරයේ ඉහළ පහළ යෑම පිළිබඳව වරින් වර සිහියෙන් අවධානය යොමු කර සිටීමට හැකි විය. ඉඳගෙන සිටීමේදී බිම හා ස්පර්ශව පවතින පාදයේ මණික් කටුව අසලින් සියුම් වේදනාවක් ඇති විය. ඉරියව්ව නැවත මදක් සුව පහසු කිරීමෙන් පසුව එය මගහරවාගෙන නැවත උදරයේ චලනය කෙරෙහි අවධානය යොමු කිරීමට හැකි විය. අවස්ථා දෙකේදීම සිත වෙනස් අරමුණු ඔස්සේ නිරන්තරයෙන්ම ඇදී යෑම නිසා නැවත සිත ඉරියව්ව කෙරෙහි අරමුණ කර ගැනීමට මදක් අපහසු විය. මේ ප්‍රශ්නේ අවසන් ස්වාමින් වහන්සේ. ඉතින් හොඳ නිරීක්ෂණයක් වෙලා තියෙනවා. මේ වේදනාව නැත්තම් ඒ අරමුණෙන් ගන්න බැරි කති වගේ ඒවා ඒක දැක්කට භාවනා නොකර නැත කරන්නේ නැතුව දිගට කරගෙන යන්න. ඔය දැක්ක පමණින් ඒ කියන්නේ ඌ ඇවිල්ලා අපිට හොල්මන් කරපමණින් අපිට හානියක් වෙන්නේ නැහැ. අපි දැක ගන්නවා මෙච්චරක් අපිට පාලනය කරන්න පුළුවන් මෙච්චරක් පාලනය කරන්න බෑ. මෙච්චරක් අපිට සතිය පවත් ගන්න පුළුවන්. එහෙම සතිය නැහැ. ආන්නේ බල යනකොට ඒක හැම වෙලාවෙම දිගටම සතිය පාලනය පුළුවන් කියන හැකි සංඥාවටමයි තල්ලුවක් දෙන්නේ. ඒ නිසා මේ වාර්තා කරනකොට තමයි ඒක ඇත්තටම භාවනා කරනකොට වෙලාවට වැඩිය මේ වාර්තා කරනකොට තමයි ඒක හිත වදින්නේ. ඒ නිසා දිගටම භාවනා කරන දිගටම වාර්තා කරන්න කියලා අපි යනවා ඊගාව. වාර්තා අංක 10. අවසරයි ගරු ස්වාමීන් වහන්සේ. අද දින සතිමත් භාවයේ නිරීක්ෂණයෙන් ක්‍රමානුකූලව පරීක්ෂා කිරීම. උදෑසන ආහාර ගැනීම, සක්මන හා හිඳ ගැනීම වශයෙන් සිදු කළෙමි.
එහිදී සමස්ත කාලය පැය එකහමාරක් පමණද සක්මන විනාඩි 45ක්ද හිඳ ගැනීම විනාඩි 35ක්ද පමණද වශයෙන් නිරීක්ෂණය කළෙමි. පුටුවේ වාඩි වී සිටින ඉරියව්වද කායික දැනීම්ද නිරීක්ෂණය කළ අතර පිගානේ විවිධ වර්ණ හා හැඩයන් ආහාර පිහිටන බවත් විවිධ සුවඳ දැනෙන බවත් නිරීක්ෂණය කළෙමි. ඒ වගේම අතින් විවිධ ආහාර මිශ්‍ර කිරීමේදී උණුසුම්, තද හා සැහැල්ලු ගති, ද්‍රව ගති, ඇඟිලි වලට දැනෙන බවත්, ශබ්ද ඇසෙන බවත්, රස නොදැනෙන බවත්, අතේ ක්‍රමිකව චලනය වීම සිදුවන බවත් නිරීක්ෂණය කළෙමි. ඒ වගේම මුව තුළට ආහාර ගැනීම යම් කාල අන්තරවලදී සිදුවන බවත්, මුව තුළදී හැපීමේදී උණුසුම්, තද බව, සැහැල්ලු, ද්‍රව, ශබ්ද ඇසීම වෙනස් බවත්, අමතරව විවිධ රස දැනෙන බවත්, දිගටම හැපීමේදී දැනෙන ආකාරය වෙනස් වීගෙන යන බවත්, විවිධ රස දැනීමද අඩු වී යන බවත් ගිලීමේදී ඇඹරී ගිය ගුලියක් ලෙසද නිරීක්ෂණය කළෙමි. මෙසේ ආහාර ගැනීමේදී කාලය සමග පිගානේ ආහාර ප්‍රමාණය ක්‍රමයෙන් අඩුවන බවත්, අවසානයේදී නොගෙන ඉතිරි කළ යමක් ඉතිරි වන බවත් නිරීක්ෂණය කළෙමි. ඉන්පසු වතුර බීම, පුටුවෙන් නැගිටීම, පිගාන රැගෙන යාම, එහිදී කෙටි සක්මනක් ආකාරයෙන් දෙපතුල් වල ස්පර්ශ දැනීම, ගමනේ යෙදීම, පිගාන සේදීම, රාක්කය මත තැබීම ආදී වශයෙන් නිරීක්ෂණයන්ගෙන් වෙනස් වීම නිරීක්ෂණය කළෙමි. අනතුරුව එලිමහනේ එක පසකට පියවර 30ක් පමණ ටයිල් හා රතු සිමෙන්ති බිමේ දෙපතුල් වල ස්පර්ශයන් මූලිකව නිරීක්ෂණය කළෙමි. එහිදී තද හා සැහැල්ලු, සුමට හා රළු ස්වභාවයන් දෙපතුල් වලට මාරුවට දැනෙන බවත්, සිරුරේ චලනය, සරම ඇඟේ ස්පර්ශවන ස්වභාවය, වරින් වර සුළඟ වැදීමේදී සිසිල් බව දැනීම, විවිධ කුරුල්ලන්ගේ ශබ්ද, ගෙදර අයගේ කටහඬ ආදී වශයෙන් නිරීක්ෂණය කළෙමි. ඒ වගේම විවිධ මුල මැද හා අග වශයෙන් ගැලපෙන්නේ නැති මතකයන් හා සිතිවිලිද නිරීක්ෂණය කළෙමි. ඒ වගේම සක්මනේ හරි මැද හරියේදී වැඩි සැහැල්ලු ගතියක් නිරීක්ෂණය කළ අතර දෙපැත්තේ පෙනීම හා ගමනේ චලනය වෙන්වෙන්ව චලනය වන ආකාරයද නිරීක්ෂණය කළෙමි. පසුව පුටුවේ හිඳිනා ඉරියව්වෙන් කයෙහි පිහිටීම, තද හා සැහැල්ලු ගති දැනීම නිරීක්ෂණය කරමින් නිසුල්මනේ සිටියෙමි. සිතිවිලිවල අඩු ස්වභාවයක් නිරීක්ෂණය කළ අතර සක්මනේ මෙන් විවිධ ශබ්දද නිරීක්ෂණය කළ අතර එකට තද වී ඇති කොටස් එකට ඇලී රොක් වී ඇති ආකාරයක්ද නිරීක්ෂණය කළෙමි. ඒ අතර මැස්සන් කිහිප දෙනෙකු මුහුණේ, අතේ හා සිරු උරහිසේ වසා චලනය වන බව දැනුනි. තවද එම විවිධ ස්ථානවල දැනීම්වල ආකාරය වෙනස් වන බවද නිරීක්ෂණය කළෙමි. නමස්කාර වේවා. සාදු සාදු සාදු. මේ අතර මේ දෙන හිතවිලි වල ඇත්තටම මොනම අන්තර්ගතයක්වත් නැහැ. අපි ඒව අතර අර ගෙත්ත මේ තමයි අන්තර්ගතයේ තියෙන්නේ. ඒ නිසා හිතවිලි නැති වෙලාවක් නැහැ. හිතවිලි තියෙනවා. ඉතින් ඔය අර ගෙත්තම බලන්න මේක ආනාපාන නෙවෙයි, වේදනා නෙවෙයි. මේ හිතවිලි කියන පැත්තෙන් බලා හිටන ගිච්චා. එතකොට ඒවා කියන්න හදනව මොනවද? කියන්න හදන්නේ අපි ඒවා හාරහාර බැලුවොත් තමයි. ඉතින් වගේ මතුවෙන වේ හිතවිලි වේවා, වේදනා වේවා, මූල කර්මස්ථානේ වේවා, ඒව එන්නේ ඒ වගේ පැටර්න් එකට. අපිට තියෙන එකට වාද නොකර බලාගෙන ඉන්න. ඒව එකක්වත් අපිට මොනවත් උගන්වන්නේ නැහැ. ආපු තැන කපුරු පුච්චපු තැන වගේ ලකුණක් නොතබ යනවා. එතකොට ලොකු එතන පෞසමා වීමක් සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඒක වාර්තා වියලක් තියෙනවා. තේරෙන ගතියකුත් තියෙනවා. අන්න ඒ විදිහට ඔය එන එකක්වත් අල්ලා ගන්න නැතුව මම කියා ගන්න නැතුව යන්න ලෑස්ති මනසකින් ඉදිරියට යන්න කියලා කියනවා. 11 වන වාර්තාව ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ සක්මන් භාවනාව දෙපා මාරුවෙන් මාරුවට තබන විට දැනෙන ස්පර්ශය ගැන හොඳින් දැනුවත්ය. එයද ඒකාකාරී නොවන අතර සංවේදනාවලට කිසිම ප්‍රතිචාරයක් නොදක්වා නොකඩවා බලා සිටියෙමි. ඇතිවන ස්පර්ශය මොහොතකින් අතුරුදහන් වී සැනකින් අතීතයට එක් වෙයි. නැවත ඊළඟ ස්පර්ශය ඇති වී පැවති නැති වී නැවත අතුරුදහන් වෙයි. ඊළඟට එන පියවරෙහි ස්පර්ශය දැනෙන්නේ නැත. නමුත් අත් විඳින්නේ එම මොහොතෙහි ස්පර්ශය පමණකි. සක්මන අවසන ස්පර්ශයෙන් ලද දැනීම් සියල්ල අවසන්ය. එයට ඇලීම් ගැටීම් නැති විට සියල්ල හිස් බවත්
බව දැනෙනවා. නොකඩවා සක්මන් කරන විට දෙපා බිම ස්පර්ශවන විට දැනෙන සංවේදනාද පියවරෙන් පියවරක් පාසා දෙපා එසවි තිබෙන විට නොකඩවා දිවෙන විට නිස්කලංක බවද එම වෙනසද අත්දකිමි. ඇතිවන හිස් බව ඒකාකාරීය. හිස් බවක් පමණි. එය ශාන්තය. පර්යංකය සක්මනෙන් පසු පර්යංකයට වාඩි වූ විට හුස්ම රැල්ලද ඊටමත් තැම්පත් වී ඇති බව දැනුනි. ආශ්වාසය රැල්ල අතර ඇති විවේකයක්ද ප්‍රාශ්වාස රැල්ලෙන් පසු ඇතිවන හිස් බවද එයද ගෙවී යන ආකාරය මුල සිටම බලා සිටියෙමි. පිටස්තරයෙකු ලෙස බොහෝ වේලාවක් බලා සිටියෙමි. කය නිශ්චලය. මුළු හුස්ම රැල්ලම එකම සියුම් අවකාශයක් මෙන් විය. වචනයෙන් විස්තර කළ නොහැකි අත්දැකීම්ද ශාන්ත බවක්ද දැනුනි. මෙම හුස්ම රැල්ල කයෙන් ඉවත් වූ විට මොනතරම් මිනිසුන් කලබල වෙනවාදැයි සිටිනි. හුස්මත් අතුරුදහන් වූ විට හිස් බවක් නැති විට මමෙක් කොහෙද සිතුනි. ඔබ වහන්සේගේ උපදේශ ලබා දෙන සේක්වා. ඒ වගේ ඔය විවිධ අදහස් මතිමතාන්තර තියේදී විවේකයක් වෙනවා නම් ඒකෙත් හිස්තනක් දැක් ගන්න පුළුවන් නම් ඒ කියන්නේ අපේ හිතට දරා ගන්න පුළුවන් කියන එක. ඒ නිසා දුරට මතක තියාගෙන යන්න අපේ හිතේ තියෙන ඔක්කොම දරා ගැනීමේ ශක්තිය. උරගාලා බලනකම් අපිට ඒක තේරෙන්නේ නැහැ. දැන් ඔය ඒවා එක එක පැති වලින් උරගා බලනවා. ඒවට පුදුම නොවන විදියට දන්න දේවල් වශයෙන් සූදානම් මනසින් ඉදිරියට යන්න ඊට වැඩිය ඔයටත් වැඩිය අපූර්ව දේවල් ඔය ගුහාව ඇතුලේ තියෙනවා. දැක ගන්නත් ලැබේවා වාර්තා කරන්නත් ලැබේවා කියලා ඉදිරියට යනවා. Report number 12. Great Reverend Sir. When I started walking, I couldn't keep my balance at the beginning properly. But after some times, I was able to walk. At the beginning, it was a very slow process. I feel right to left and left to right. I feel the cool nature of the tile floor. Then I started walking. I noticed how weight changes from one foot to another. When walking, rear end of the right foot raised while toes touched the ground, and it repeated throughout in my walking in both feet. While walking, I heard birds singing, but I tried to concentrate mind to walking. This is very short. Please excuse me for that. Thank you, Great Reverend Sir. May Triple Gem bless you. When you are walking unmindfully, you are quite balanced. Whenever you try to be mindful and look at it, then only you become imbalanced. But later you know, you become again balanced. That means you are familiar with, you familiarize with the breath, familiarize with the mindfulness. So early part it may be little shaky. So continue to do. And once you gain the momentum, once you gain the balance, once you gain the equilibrium, that your prime task must be to maintain that equilibrium, to maintain that balance. So that is the way we develop our personality. So your short endurance with time hopefully will increase, or rather appreciate the early mistakes to gain better results. We are moving. Report number 13. Walking meditation. I walked outside mostly. At first, my eye caught sight of the plants and started thinking about them. But I realized this and paid more attention to feet. I felt the pressure on the heel on the foot, followed by the pressure in the front area. Felt the hardness of the ground. I knew if it was the left foot or right. Sitting meditation. After a few minutes spending on finding a correct posture, I was aware of my body sitting on a cushion. Felt my bottom pressing on it, my palms touching. After a while, I became aware of my breath, both inhaling and exhaling. Felt it touching the end of the nostril. There were few long breaths which came suddenly. I heard sound of nature outside and a person talking and was distracted, but came back to breath. Noticed the inhaling more prominently and exhaling less after a while. Theruvan Saranai, Anuradha Madanayaka. So whenever you are to discriminate left leg and the right leg,
whenever you are to see the in-breath and out-breath, try to see a difference, in-breath to out-breath or left to right. Then only the inquiring mind will start, pondering mind will start working. So therefore, till you see the difference, just continue. Soon you try to see the difference, that means you are ready. Mind is ready. At least try to get one characteristics between right and left, between in-breath and out-breath. Then that will open a huge gateway. So try to make use the situation in time to come, go prepared. We are moving. ස්වාමීන් වහන්සේ අද දිනට අපිට ලැබිලා තිබෙන කමටහන් එපමණයි. සන්තෝෂයි. හොඳයි. ඔබ වහන්සේට සතුටු නැහැ ඉච්චරයි. අපි සන්තෝෂෙන් ඉන්නේ දුක ශෝකේ නෑ දන්නේ උඹට බෑගින් මානි අපිව කනකාටු කරන්න හරිද? උඹ ඉඳලා ඉట్లా මේ මොනවාද සවුන්ඩ් මේවා වේව් ලෙන් සවුත්තු කරගෙන ගොරෝටු කටහඬින් කතා කරාට අපි බය නෑ. හරි. වහිනවනේ ස්වාමීන් වහන්සේ ඒකයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. ඔය රත්නපුරේ තෝ ඉන්න හින්දා තමයි ඔච්චම කරදර මේ පැත්තක වෙලා හිටපියේ. නැත්නම් අපිට වහින්න බෑ. අපිට වැසෙන්නේ අපිට හොඳට පායනවා. හොඳමයි. ඔබ පණෑ ඔය රත්නපුරෙන් පැත්තකට බලන්නේ නැත්නම් ඔය අහල පාලින්න මිනිස්සුන්ට සමන් දෙයියොත් එක්කත් මේ ගැටෙන්න වෙන්නේ. හරි. ඔබ අක්කා වෙලාදනේ? නෑ ස්වාමීන් වහන්සේ මේ පර්මිෂන් අරගෙන කරන්නේ. හරි ඉතින් මගේ මුත් ගන්න එපා පර්මිෂන්. හොඳමයි නෑ ස්වාමීන් වහන්සේ අද හවසට මම තමයි හොස්ට් ඉන්නේ. ඔබ වහන්සේ මට පර්මිෂන් ලබා දෙනවද? දෙන්න වරෙන්කෝ. එරුවන් සරණයි. එරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. අපි සමු ගන්නවා.